Welcome to Lata ZDZ online classes. This is part 6 of the lesson Principles of Metallurgy of Class 10 Physical Science. 10వ తరగతి యొక్క భౌతిక రసాయన శాస్త్రంలో లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రం అనే పాఠంలో 6వ భాగాన్ని చెప్పుకోబోతున్నాం. మనము ఇంతకుముందు భాగాల్లో లోహ క్షయము అంటే ఏమిటి, దాన్ని ఎలా నివారించాలి అనేది చెప్పుకున్నాం. మరి ఇక్కడ we are going to learn some few important processes used in metallurgy. So first one is smelting. So we have to learn what is smelting. Smelting is a pyrochemical process. Pyro means heat here. So in which the ore is mixed with flux and fuel and strongly heated. So the heat is so strong that the ore is reduced to even metal as in the case of iron, and the metal is obtained in molten state. So during smelting, the impurities, that is gong, in the ore react with flux to form slag, which is removed. So for hematite, that is Fe2O3 ore, coke is used as fuel, and limestone, that is calcium carbonate, is used as flux. So the smelting is carried out in a specially built furnace known as blast furnace. So here this is very important one, smelting. So smelting is nothing but heat, but in the it is mixing with the flux. So that is called smelting. So this smelting, especially this smelting is carried in a furnace, specially built furnace, that is called blast furnace. So what is blast furnace? See, this is blast furnace. You can see in this picture, this is blast furnace. So in this is charge hoppers. Here 200 degrees Celsius is there. These are waste gases coming out. So this is heat absorption zone. In this the reduction is occurring. So what reactions inside the furnace are? First, carbon reacting with oxygen and becoming carbon monoxide, and this is using as fuel. And next, hematite, that is Fe2O3, it is reacting with carbon monoxide and Fe plus 3CO2 is coming out. Next, limestone, this is acting as flux. So this flux is giving carbon oxide, calcium oxide and carbon dioxide, and this calcium oxide, this is lime, plus silica, this is gong, it is reacting with gong and it is becoming calcium silicate. This is called slag. So here the molten air and this is molten slag. So this is smelting. So next one is roasting. So what is roasting? Roasting is a pyrochemical process in which the ore is heated in the presence of oxygen or air below its melting point. So what is roasting? Roasting is also a pyrochemical process. This is also a heating process in the presence of oxygen. So the products like metal oxide and sulfide ore obtained in the process of also in solid state. So generally reverberatory furnace. So for this using reverberatory furnace. For smelting using blast furnace. For roasting using reverberatory furnace. So in this what chemical reactions are occurring? In this the ZnS, zinc blend plus 3O2 giving ZnO plus SO2. And next one, calcination. So what is calcination? Calcination is a pyrochemical process in which the ore is heated in the absence of air. So roasting means
it is heating in the presence of air, but calcination is in the absence of air. So without air we are heating the ore, that is calcination. So example is MgCO3 is heating here, it will becoming MgO plus CO2. And another example CaCO3 giving CaO plus CO2. And next, flux. So what is flux? Flux is a substance added to the ore to remove the gangue from it by reacting with the gangue. So if the impurity is acidic substance like SiO2, basic substance like CaO is used as flux. And if the impurity is of a basic nature, then we use the acidic nature flux like SiO2. So when gangue is silica, then we adding CaO and it is becoming calcium silicate. This is slag. And when gangue is FeO, we adding silica, it is becoming ferrous silicate. So here what is the role of furnace in the metallurgy? So there will be, we want large amount of heat. So the furnace is one which you use it to carry out a pyrochemical process in metallurgy, that is called furnace. This furnace mainly have three parts, that is hearth, chimney and firebox. So the hearth is the place inside the furnace where the ore is kept for heating purpose. Chimney is the outlet through which the flue or waste gases go out of the furnace. So firebox is a part of the furnace where the fuel is kept for burning. So in blast furnace, you already see the picture of blast furnace. Both firebox and hearth are combined in a big chamber which accommodates both ore and fuel. But in reverberatory furnace, this is the picture of reverberatory furnace. So in this, the both firebox and hearth are separated. So this is the hearth and this is the firebox. These are separated. But in blast furnace, both firebox and hearth are combined. In this reverberatory, these are separated. And this is chimney. So in reverberatory furnace has both firebox and hearth separated, but the vapor obtained due to burning the fuel touch the ore in the hearth and heat it. So in furnace like retort furnace, this is another type of furnace, retort furnace. There is no direct contact between the hearth and firebox, and even the flames do not touch the ore. So there are three types of furnaces we see here. First one blast furnace, second one reverberatory, and third one retort. So there are different features in these three types of furnaces. So in reverberatory, the hearth and firebox is separated, but in blast furnace they are combined. But in these three, there are three parts: firebox, hearth and chimney. Okay. So this is our lesson. Telugu medium students. సో ఈ భాగంలో మనం ఏం చెప్పుకోబోతున్నామంటే లోహ సంగ్రహణంలో వాడే కొన్ని ముఖ్యమైన పద్ధతులు, వాటి గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. మొదటిది ప్రగల్నము. మరి ప్రగల్నం అంటే ఏమిటంటే ఇది ఒక ఉష్ణ రసాయన ప్రక్రియ. ఈ రసాయన ప్రక్రియలో మనం ధాతువును ద్రవకారితో కలిపి ఇంధనంతో బాగా వేడి చేస్తాం. ఇక్కడ ఉష్ణం చాలా ఎక్కువ, అంటే 2000 డిగ్రీల వరకు ఉండడం వలన ఇది లోహము క్షయీకరించబడి ద్రవ స్థితిలోకి మారిపోతుంది. ఈ ప్రగల్న ప్రక్రియలో ధాతువులోని మలినాలను
మలినాలు, ఇక్కడ మనం గాంగ్ అంటాం, ద్రవకారిని ఫ్లక్స్ అంటాం. దీంతో చర్య పొంది సులువుగా తొలగించగల లోహమలంగా అంటే స్లాగ్గా ఏర్పడుతుంది. మనం ఇక్కడ హేమటైట్ ధాతు విషయంలో కోకును ఇంధనంగా వాడతాం, సున్నప్రాయిని ద్రవకారిగా వాడతాం. ఈ ప్రగలన ప్రక్రియను మనం ఒక ప్రత్యేక కొలిమిలోనే చేస్తాం. దీని పేరు బ్లాస్ట్ కొలిమి. ఈ కొలిమి ఇక్కడ మీరు పిక్చర్ చూడొచ్చు. బ్లాస్ట్ కొలిమి ఇక్కడ పైనుంచి మనకి ధాతువుని వేస్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి చార్జ్ ఇది ఇక్కడ వేడెక్కుతుంది. ఇక్కడ వ్యర్థ వాయువులు మనకి చిమ్నీ పొగ గొట్టం నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. దీన్ని చిమ్నీ అంటాం. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఉష్ణ శోధక మండలం అంటే ఇక్కడ ఉష్ణం బాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి ఏదైతే మనం వేసామో అవి వేరైపోయి లోహమలం ఇటువైపు వెళ్ళిపోతుంది. మనకి గలన ఇనుము అంటే ద్రవ స్థితిలో ఉన్న ఇనుము ఇటువైపు వస్తుంది. ఇది బ్లాస్ట్ కొలిమి. మరి ఈ బ్లాస్ట్ కొలిమిలో ఏమేమి చర్యలు జరుగుతాయి అంటే, మొదటిగా కార్బను ఆక్సిజన్తో మండి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇస్తుంది. అండ్ హెమటైట్ Fe2O3 కార్బన్ మోనాక్సైడ్తో కలిపి Fe కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా మారుతుంది. మన ద్రవకారి కాల్షియం కార్బోనేటు కాల్షియం ఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా విడిపోతుంది. అండ్ ఈ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అంటే సున్నం ఏదైతే ఉందో ఇది మాలిన్యం అంటే సిలికాతో కలిపి కాల్షియం సిలికేట్గా మారి బయటకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది మన స్లాగ్ లోహమలం అన్నమాట. ఇది బ్లాస్ట్ కొలిమిలో జరిగే చర్యలు. మరి ఆ తర్వాత మనకి భర్జనము కూడా ఒక ఉష్ణ రసాయన ప్రక్రియనే. కానీ ఈ ప్రక్రియలో మనం ధాతువును ఆక్సిజన్ లేదా గాలి సమక్షంలో అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేస్తాం. అంటే మనకి ఇందాకే ప్రగలనం చెప్పుకున్నాం. ప్రగలనము అంటే ద్రవకారితో కలిపి వేడి చేసాం. ఇక్కడ భర్జనము అంటే గాలి సమక్షంలో వేడి చేస్తున్నాం. ఈ ప్రక్రియలో ఉత్పన్నాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఘనస్థితిలోనే ఉంటాయి. మరి భర్జనం చేయడానికి మనము రివర్బరేటరీ కొలిమి అనే కొలిమిని వాడతాం. ఉదాహరణ జింక్ బ్లెండ్ ZnS + 3O2 ZnO + SO2. నెక్స్ట్ మన ప్రక్రియ భస్మీకరణం. మరి భస్మీకరణం అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా ఒక ఉష్ణ రసాయన ప్రక్రియనే. కానీ ఈ ప్రక్రియలో మనం ధాతువును గాలి లేదా ఆక్సిజన్ లేకుండా చేసి వేడి చేస్తాం. చూడండి, భర్జనము అంటేనేమో గాలి సమక్షంలో వేడి చేయడం, భస్మీకరణం అంటే గాలి లేకుండా వేడి చేయడం. ఇక్కడ గాలి లేకుండా వేడి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది విఘటనం విడిపోతుంది. ఉదాహరణ MgCO3 MgO + CO2గా విడిపోతుంది. CaCO3 కాల్షియం ఆక్సైడ్ + కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా విడిపోతుంది. మరి మనం ప్రగలనంలో ఏదైతే ద్రవకారి అని చెప్పుకున్నామో మరి ద్రవకారి అంటే ఏమిటి? ద్రవకారి అంటే ధాతువులోని మలినాలను అంటే గాంగును తొలగించడానికి ధాతువుకు మనం బయట నుండి కలిపిన పదార్థాన్ని ద్రవకారి అంటారు. ఈ గాంగ్ అనేది SiO2 అయితే ఇది ఆమ్ల పదార్థము. దానికి అప్పుడు మనము CaO వంటి క్షార పదార్థాన్ని కలుపుతాం. అదే గాంగ్ క్షార స్వభావం కలిగిన FeO అయితే కనుక అప్పుడు మనము SiO2 అనే ఆమ్ల స్వభావం ఉన్న పదార్థాన్ని ద్రవకారిగా కలుపుతాం. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. CaO + SiO2 కాల్షియం సిలికేట్, FeO + SiO2 ఫెర్రస్ సిలికేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి కొలిమి. ఇందాక బ్లాస్ట్ కొలిమి అని చెప్పుకున్నాం. అసలు కొలిమి అంటే ఏంటంటే మనకి ఈ లోహ నిష్కర్షణలో మనకి ఉష్ణ రసాయన ప్రక్రియలు చేయడానికి వాడేదాన్ని కొలిమి అంటున్నాం. ఈ కొలిమిలో మనకి ముఖ్యంగా 3 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి హర్త్, చిమ్నీ, అగ్గి గది, ఫైర్ బాక్స్ అంటున్నాం. చిమ్నీ అంటే పొగగొట్టం అన్నమాట.
ఎందుకంటే ఇవి ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతను తట్టుకోవాలి కాబట్టి వీటిని స్పెషల్గా నిర్మిస్తారు. ఇక్కడ రివర్బరేటరీ కొలిమి అని చెప్పాం కదా, చూడండి ఇది రివర్బరేటరీ కొలిమి. ఇక్కడ అగ్గి గది ఫైర్ బాక్స్ ఉంది, ఇది హర్త్, ఇది పొగ గొట్టం చిమ్నీ. ఈ ధాతువుని వేడి చేయడానికి ఉద్దేశించిన కొలిమి లోపలి ప్రాంతాన్ని హర్త్ అంటాం. వ్యర్థ వాయువులు కొలిమి నుండి బయటకు పోవడానికి ఉండే మార్గాన్ని చిమ్నీ అంటాం. ఈ ఇంధనాన్ని మండించడం కోసం ఏర్పాటు చేసిన భాగాన్ని అగ్గి గది అని అంటాం. మరి ఇక్కడ మనకి కొన్ని తేడాలు ఉన్నాయి. ఈ బ్లాస్ట్ కొలిమిలోనేమో అగ్గి గది హర్త్ రెండు ఒకే ఛాంబర్లో కలిసి ఉంటాయి. ఈ ఛాంబర్లో ధాతువు ఇంధనం రెండింటిని ఉంచడానికి వీలుగా ఉంటుంది. కానీ రివర్బరేటరీ కొలిమిలో అగ్గి గది హార్తులు విడివిడిగా ఉంటాయి. ఈ ఇంధనాన్ని మండించినప్పుడు వెలువడిన బాష్పాలు అంటే మంట హర్తులో ఉన్న ధాతువుని వేడి చేస్తాయి. కానీ మనకి ఇంకొక కొలిమి ఉంది, అది రిటార్డ్ కొలిమి. ఈ రిటార్డ్ కొలిమిలో మనకి హార్త్కి అగ్గి గదికి ఎటువంటి ప్రత్యక్ష సంబంధము ఉండదు, మరియు మంటలు కూడా ధాతువును వేడి చేయవు, అవి విడివిడిగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనకి ఇక్కడ 3 రకాలైన కొలిముల పేర్లు వచ్చాయి: బ్లాస్ట్ కొలిమి, రివర్బరేటరీ కొలిమి, రిటార్డ్ కొలిమి. మరి ఈ కొలిముల్లో ఉండే భాగాల పేర్లు వచ్చాయి, ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, బ్లాస్ట్ కొలిమిలో అగ్గి గది హర్త్ రెండు కలిపే ఉంటాయి. రివర్బరేటరీ కొలిమిలో అగ్గి గది హార్త్ విడివిడిగా ఉంటాయి. రిటార్డ్ కొలిమిలో హార్త్కి అగ్గి గదికి మధ్య ప్రత్యేక సంబంధం అసలు ఉండదు. ఆ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న మనకి రివర్బరేటరీ కొలిమి పటము అండ్ కొలిమి అంటే ఏమిటి? మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కొలిమి అంటే ఏమిటి. వాటిలో ఉండే 3 భాగాల పేర్లు: హార్త్, చిమ్నీ, అగ్గి గది. అండ్ హార్త్ అంటే ఏమిటి, చిమ్నీ అంటే ఏమిటి, అండ్ అగ్గి గది అంటే ఏమిటి. ఓకే, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో అన్ని డెఫినేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ద్రవకార్య అంటే ఏమిటి, ఇవి ఎప్పుడు మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్లో వస్తుంటాయి. ద్రవకారి అంటే ఏమిటి, ఆ తర్వాత భస్మీకరణం అంటే ఏమిటి, భస్మీకరణం అంటే గాలి లేకుండా వేడి చేయడం అన్నమాట. అండ్ భర్జనం అంటే ఏమిటి, ఉదాహరణలు కూడా రాసుకోండి, చాలా బాగా షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఉపయోగపడతాయి. ఇది కాకుండా మనకి ప్రగల్నం అంటే ఏమిటి, తర్వాత ఇంపార్టెంట్ అసలు బ్లాస్ట్ కొలిమిలో జరిగే చర్యలు ఏవి. చూడండి, 4 చర్యలు మనకు జరుగుతాయి. ఈ 4 చర్యలు రాయండి. రైట్, ఇవి ఈ పాఠంలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇంగ్లీష్ మీడియం ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ హియర్, ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ రివర్బరేటరీ ఫర్నేస్, దిస్ వన్. అండ్ హియర్ the differences between blast, reverberatory and retort. So in retort furnace there is no direct contact between hearth and firebox, and in blast furnace firebox and hearth are combined in a big chamber, and in reverberatory furnace both firebox and hearth are separated. And next one, next important question, that is what is furnace. So here is your answer, furnace. And there are 3 parts of furnace: hearth, chimney, firebox. And what is hearth, what is chimney, and what is firebox? So there are more definitions in this lesson, so you have to learn
all the definitions. And next one, that is what is flux, calcination, and one example. After that, roasting, and one example. After that, smelting, and another important one, the reactions occur in the blast furnace. So these 4 reactions very important. So this is your lesson metallurgy. Our lesson is completed successfully. మనం లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రాన్ని చెప్పుకున్నాం. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమిటి అనేవి కూడా చెప్పుకున్నాం. మీకు అందరికీ చక్కగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ మనం లెసన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. సో మీరు ఇంకా ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. సో ఇక రేపటి నుంచి మనము ఈ ఎగ్జామ్స్ కోసం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని ప్రతి లెసన్ నుంచి రోజు కొన్ని క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్తో వీడియోస్ రాబోతున్నాయి. మీరు వాటిని చదువుకొని చక్కగా ఎగ్జామ్స్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పాస్ కావచ్చు. అండ్ పాస్ అవ్వడమే కాదు, మీకు హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. సో మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. అండ్ ఛానల్ని ముందుగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అప్పుడే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇక రేపటి నుంచి వచ్చే వీడియోస్ అన్నీ రివిజన్ చేసుకుంటున్నాం మనం. ప్రతి లెసన్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ మీకు చాలా తొందరగా రివిజన్ కంప్లీట్ చేయబోతున్నాను. సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి చెప్పండి. 10th ఎగ్జామ్స్ దగ్గరలో ఉన్నాయి. సో షేరింగ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ గెయినింగ్ నాలెడ్జ్. అందుకని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అండ్ చక్కగా చదువుకోండి.